Welcome back to our studies. 이사야서 선지서 공부에 오신 여러분 환영합니다. Now we are in a different section of Isaiah. 이사야 선지서에서 지금은 다른 부분에 저희가 도달했는데요. And the contents of his writing change. 그러면서 이제 이사야 선지자의 어떤 내용이 이제 바뀌는 것을 우리가 보게 됩니다. No longer are we in the section called the Songs of the Servant. 그러니까 더 이상 저희가 종의 노래 그 부분에서 저희가 이제 마쳤고요. 53장에서 마쳤고. But we are in various other sermons that he preached on the streets of Jerusalem. 네, 근데 지금부터는 이제 이사야 선지자가 예루살렘의 길가에서 여러 장소이겠죠. 에서 설교를 한 내용들을 이제 모은 것입니다. As we saw, Isaiah 52:13 to 53:12 was the climax of the Songs of the Servant. 우리가 지난번에 봤지만 이사야서 52장 13절에서 53장 12절, 53장 전체까지가 이제 이 이사야 선지서에서의 클라이막스, 절정을 이루었다고 볼 수가 있습니다. And although those verses are not mentioned in our new section, we cannot leave them all together. 그러니까 지금 54장에서부터 66장이 남아 있는데요. 그렇다고 해서 52장에서 끝났기 때문에 그 내용이 이 54장에서 66장에 전혀 나오지 않는다라고 말할 수는 없습니다. It is necessary to understand the songs of the servant and to understand the flow of Isaiah's thought in the rest of the book. 실제로 저희가 정말 그 종의 노래를 정확하게 알고 있었을 때에 그때의 이사야서 전체를 우리가 사실은 이해할 수가 있습니다. 왜냐하면은 종의 노래가 이제 어떤 핵심을 이루고 있기 때문에 그런 것이죠. For example, Isaiah chapter 54 opens with a burst of hope. 예를 들자면은 이사야서 54장이 소망으로 이렇게 시작하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. There's a burst of hope for Israel. Israel is restored, and things are looking good. 지금 이 소망이 막 터져 나오는 것을 54장 1절에서 보게 되면서 그 이스라엘의 회복에 대한 그런 어떤 소망을 갖게 되는 것을 우리가 보게 되는데요. How do we explain that sudden change of that attitude? 네, 어떻게 갑자기 이런 소망이 터져 나올 수가 있습니까? 왜냐하면 사실 이사야서 그 전 부분은 굉장히 그러니까 이 이스라엘 백성이 우상 숭배에 늘 묶여 있는 것을 우리가 보게 되는데 어떻게 이것을 설명할 수 있을까요? Isaiah 52 and 53 explain. It shows us the source of Israel's hope. 네, 바로 이 이사야서 52장, 53장이 핵심을 이루고 있기 때문에 그 말씀을 통해서 이스라엘에게는 소망이 있고 회복이 앞으로 있을 것이다라는 것을 말할 수가 있습니다. But as we approach this new section of Isaiah, we have another problem. 근데 저희가 이 이사야 선지서에서 새로운 이 부분을 저희가 이제 들어가게 되는데요. 하나의 문제점이 있습니다. How do we explain Isaiah's flow of thought from chapter 54 onward? 저희가 질문해야 될 것은 이사야 선지자의 어떤 생각의 흐름, 이사야서 54장에서 66장까지 선지자의 이 생각의 흐름은 무엇인가? It's not easy. 근데 여러분 읽어보면은 이게 쉽지가 않아요. 어떤 흐름을 잡는다는 것이 쉽지 않습니다. While the individual content is relatively easy to understand, seeing how Isaiah goes from one thought to another is not easy. 그러니까 그 하나하나의 생각들, 내용을 이렇게 살펴보면은 그것을 이해하는 것 자체가 어렵지는 않습니다만 이사야 선지자가 어떤 생각의 흐름을 갖다가 이 생각을 했다가 저 생각을 했다 그것을 갖다가 정확히 파악을 하는 것이 분석하는 것이 사실 쉽지 않습니다. Once we discover a writer's flow of thought, the next logical procedure is to outline that section. 우리가 그 흐름을 갖다가 먼저 잡을 수 있다면은 그 흐름이 잡히면은 그 다음에 이제 이 아웃라인을 그러니까 54장에서부터 66장까지의 이 아웃라인을 잡는 것은 사실 쉬운 일이죠. So it is very difficult to provide a coherent outline for chapters 54 onward. 제가 말씀드리기 원하는 것은 무엇이냐면 54장부터 66장까지 이 어떤 흐름이 정확하게 드러나거나 이렇게 보이지 않기 때문에 사실은 이 아웃라인을 만드는 것이 쉽지 않습니다.
There are certain commentaries on Isaiah that I depend on quite a bit for my thoughts. 네, 제가 이 이사야 선지서를 분석하고 정리하는 데 있어서 제가 의존하는 그런 주석 책들이 있습니다. They have tried to provide an outline, but even they have difficulty. 네, 그런 주석 책들도 이 54장에서 66장까지 아웃라인을 갖다가 만들고자 했지만 사실 굉장히 어려워하는 것을 거듭거듭 보게 됩니다. I would like to suggest this flow of thought. 네, 제가 개인적으로 여러분에게 54장부터 66장을 읽을 때 이러한 어떤 흐름을 제안하고 싶습니다. In my opinion, and I stress opinion, it looks like this. 제 개인적인 어떤 견해입니다. 제 개인적인 생각으로는 이 흐름이 이러한 것 같습니다. I think we have a list of songs that are connected by common themes. 제가 이 부분을 봤었을 때에 노래로 저는 이제 보고 있고요. 그 다음에 이 노래가 나오고 있는데 이 노래가 어떤 특정한 정해진 어떤 주제를 갖고 이제 나눠진다라고 저는 보고 있습니다. So the first song would be what I call the songs of hope, Isaiah chapter 54 to 58. 그래서 저는 어떻게 보고 있느냐면은 첫 번째 이 노래의 주제는 무엇이냐면은 소망에 관한 노래입니다. 그래서 이사야서 54장부터 58장까지 소망의 노래들이라고 저는 보고 있습니다. Here Isaiah is preaching hope for the nation and the other outcasts who trust in the Lord. 여기서 이 노래들을 보게 되면은 이사야 선지자가 설교를 하는데 노래를 통해서 설교를 하는데 이스라엘이 소망을 가져야 된다는 거. 그러니까 누가 소망을 가질 수 있느냐면은 이스라엘 백성이 이제 백성으로서 주인 되시는 하나님을 의존할 때에 신뢰할 때에 뿔뿔이 흩어진 자들도 신뢰했었을 때에 소망이 있다라는 것을 노래하고 있는 것이죠. After this is what I would call songs of the Redeemer, chapters 59 to 63. 그 다음에 이제 나오는 노래는 노래 주제는 무엇이냐면은 구속자의 노래들입니다. 그래서 59장에서 63장이라고 그렇게 볼 수 있습니다. I call it songs of the Redeemer because the word Redeemer or redemption occur frequently throughout this section. 제가 이 구속자의 노래라고 이름을 붙인 이유는 이 구속자 또는 구속에 대한 단어가 상당히 많이 등장하고 있기 때문입니다. Then the last three chapters, chapters 64 to 66, is a section by itself. 그 다음에 이제 마지막 노래들이 있는데 그냥 따로 있는 노래들이에요. 64장에서 이제 66장 끝까지가 이제 이 마지막 부분인 것이죠. Hopefully by the time we're there, I'll think of a more creative title, but for now, I just call it concluding songs. 네, 그때 가서 저희가 이 마지막 부분에 가서 좋은 제목이 나오면은 제가 말씀드리겠지만 현재로서는 제가 늘 갖고 있는 제목은 무엇이냐면은 결론 내리는 노래들이라고 지금 이름을 붙였습니다. I really stress this idea of finding the writer's flow of thought because once we do, the individual verses are easier to understand. 제가 여러분 거듭 강조하는 부분은 무엇이냐면은 전체 이 흐름 이사야 선지자가 이 나누는 내용들에 대해서 이 흐름을 우리가 잡게 되고 흐름을 이해하게 되면은 아웃라인이 나오고 아웃라인이 나오면은 그 개인 그 장절을 들여다보는 것은 사실은 어렵지 않습니다. 훨씬 더 이해하기가 쉬워요. We have seen that Isaiah is a very large book. 이사야 선지자는 굉장히 그 긴 66장까지 있는 굉장히 큰 책이죠. And today we anticipate covering chapters 54 to 57. 그래서 오늘은 저희가 54장에서 57장을 보기를 원합니다. Because it's such a large book, that fact alone discourages a lot of people from reading and studying Isaiah. 사실 이사야 선지자가 66장까지 있기 때문에 많은 분들이 너무 길기 때문에 이제 잘 공부 안 하려고 하는 성향이 있습니다. I hope we could see by now that if we break the book up into smaller sections, it's easier to follow and
It makes it more enjoyable, actually. It makes the book feel like it's ours. We've conquered this book. 네, 사실 저희가 이렇게 나누고 뭐 생각의 흐름, 이사야 선지자의 어떤 내용의 흐름이나 생각의 흐름을 이렇게 좀 더 큰 책이기 때문에 66장을 갖다가 이제 쪼개는 것이죠. 쪼개서 우리가 봤었을 때는 그만큼 부담스럽지 않고 그 다음에 이제 이것을 흐름을 통해서 우리가 이해를 하기 시작하면은 이사야 선지자가 전체를 통해서 뭘 말하기를 원하는지 하나님께서 어떤 메시지를 선지자를 통해서 전하는지를 훨씬 더 쉽게 저희가 이해할 수 있기 때문에 제가 그렇게 나누고 쪼개고 그러면서 그 흐름을 보는 것이죠. 그러면은 저희가 공부하는데도 훨씬 더 쉽고 그 다음에 이게 내가 드디어 이사야서를 정복했구나라는 그런 그렇게 생각할 수 있기 때문에 제가 그렇게 하는 것입니다.